Well, it means that we've got a really bright future because with 150,000 units capacity here, and we add that to the 350,000 capacity capability that we'll have in Arizona mid-decade, that means we can accelerate plans to produce 500,000 cars a year. 안녕하세요. 제이디드 월드입니다. 지수가 전체적으로 그렇게 빠르게 못 올라가고 있는 가운데 나스닥 역시나 마이너스 0.26%, 지금 중소형주들은 굉장히 가파르게 올라가고 있고 그와 반대로 대형주들이 힘을 못 쓰고 있습니다. 결국에는 지수가 올라가려면 대형주가 받쳐줘야지 나스닥이 다시 한 번 더 빛나는 영광의 시대로 가는 것이 아닐까. 현재 서학개미 형들은 계속 울고 있습니다. 서학개미 형들이 웃고 있는 기사들 본 적이 굉장히 오래되지 않았습니까? 그러면서 당연히 주가가 떨어지고 지수가 힘을 못 쓰니까 많은 서학개미 형들이 주식을 떠나고 있습니다. 그렇다면 우리는 정말 베어 마켓으로 진입을 한 것일까요? 아니면 그와 반대로 조정의 끝자락일까요? 나스닥은 마이너스로 마감을 하였지만 루시드는 꽤나 많이 올랐습니다. 이제 20불을 돌파를 하면서 이번 주를 마무리를 해야 되는 것이 아닐까요? 그리고 옵션 쪽에서 점점 반응이 오고 있습니다. 거래량이 엄청나게 늘고 있습니다. 이것은 좋은 신호가 아니겠습니까? 하지만 지금 공매도가 20%가 넘기 때문에 결국 여기서 커버링이 떠야 됩니다. 공매도가 박살이 나야 되는데 아무래도 나스닥이 많이 올라가는 모습을 보여야지 이것들이 박살이 나지 않을까라고 봅니다. 그리고 거기에 덧붙여서 가상화폐로 흘러간 자금들이 전기차로 다시 돌아와야 되지 않을까. 지금 가상화폐로 너무나도 많은 자금이 흘러 들어갔습니다. 그렇다면 거기에서 전기차 섹터로 이제는 왔으면 정말로 좋겠습니다. 최근에 루시드가 사우디아라비아 공장 오픈 소식에 굉장히 좋은 흐름을 보이고 있지 않습니까? 그러면서 최근에는 사우디아라비아에서도 적극적으로 조금 언론 플레이를 하고 있고 피터 형께서 CNBC 또 나오셨습니다. 그 인터뷰 내용 일단 보고 가겠습니다. Peter, it's great to have you on CNBC. Thanks so much for joining us. We're here in Jeddah to a big announcement for Lucid, announcing your first plant outside the United States, and you decided to put it right here in the kingdom. Indeed, a seminal moment both for the company and for the kingdom. Lucid Motors' first move internationally. We're coming with the Air Pure later this year at $87,000, an amazing machine with over 400 miles range, a great car, true luxury car, and we're going to make more affordable products as we go mid-decade with our mid-size platform, middle of the decade. That's where we'll be coming much more competitive in the 50,000 price range, because each car is more cost effective to manufacture, so we can actually have secure a greater gross margin per unit, but we can actually produce more units, and that's the multiplier effect. And it's our technology that's going to enable that impact upon the bottom line. Particular interest of mine is electric aircraft, eVTOL, and that's where efficiency again is king. And then I think southern countries in Europe, Spain, Portugal, and Italy, Greece, ideally suited for solar voltaic. More Lucid technology comes to Saudi Arabia. Oh yeah, I mean we'd love to do really contribute to the infrastructure, not just the electric car. Energy storage systems are ideal for that, and you can actually create charging stations which are off the grid, linking energy storage, static storage, with photovoltaic farms. And this technology is ideal for this part of the world, because remember, when the oil runs out, the sun will keep shining. It's fantastic to have you on CNBC. Thank you so much. Thank you. 그래서 이번 인터뷰에서 여러분들이 조금 주목할 점을 요약해 드리자면 사우디에서 15만 대, 애리조나에서 35만 대, 루시드가 2025년에 50만 대 전기차를 생산을 한다라고 말합니다. 이 50만 대의 숫자는 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 루시드가 럭셔리 고가 브랜드이기 때문에 50만 대 생산 달성은 다른 기업들 100만 대가 훨씬 넘는 수치라는 것입니다. 거기에다가 피터 형이 덧붙인 말이 다른 전기차 기업들과 논의 중이라고 합니다. 테크 라이센스 부분일 것인데
과연 논의 중인 기업이 어디일까요? 팍스콘일까요? 아니면 뭐 폭스바겐 아니면 애플? 도대체 어떤 기업이랑 전기차 생산 부분에서 논의 중이고 도대체 어떤 기업이랑 전기차 기술적인 라이센스 부분에서 협업이 들어가는 것일까요? 그리고 두 번째는 사우디가 지금 전기차 루시드 생산을 하고 지금 팍스콘이랑 합작해서도 만들려고 하고 있고, 그런데 사실 사우디는 생산에 굉장히 불리한 점이 많지 않습니까? 그렇기 때문에 사우디는 그 부분 때문에 직접 배터리 공장부터 전기차 부품 회사들까지 사우디에 지금 세팅하는 작업을 하고 있습니다. 그리고 거기에 가장 유력한 후보가 지금 팍스콘으로 논의가 되고 있고, 그리고 피터 형께서 본격적으로 에너지 부분에 대한 언급이 나오셨습니다. 우리는 사우디에서 전기차만 만들지 않을 것이다. 에너지 저장 장치 시스템과 태양광 발전소까지. 결국 사우디에서 루시드는 에너지 기업으로서의 능력을 증명할 것입니다. 마지막으로 덧붙인 말은 오일이 끝나면 태양은 빛날 것이다. 결국에는 친환경 모빌리티, 친환경 에너지. 그래서 루시드 그룹입니다. 이번에 AMP2 공장이 사우디에 들어가면서 루시드는 3.4 빌리언 인센티브를 확보하였고, 결국에는 루시드의 대주주가 본격적으로 이제 전면전에 나서는 것이 아닐까요? 많은 분들께서 루시드의 대주주를 굉장히 말랑말랑하게 보십니다. 그렇지만 그렇게 말랑말랑한 분이 아닙니다. 루시드의 대주주는 바이든 형, 미국의 대통령이랑 1대1로 면담하는 엄청난 파워를 가진 전 세계 최고의 부자 중에 하나이고, 현재 많은 전기차 스타트업 돈이 없습니다. 돈이 필요합니다. 돈 좀 주세요. 망하기 직전입니다. 그렇지만 루시드는 돈이 충분하다. 돈이 많다. 지금 정말로 잘 흘러가고 있습니다. 다만 매크로 전체적인 거시 경제가 안 좋아서 나스닥이 떨어지면서 조금 더 많이 흔들리는 성장주일 뿐입니다. 그리고 사우디아라비아는 조금 더 흥미로운 모습을 보입니다. 닌텐도 지분을 인수하는, 이거 지금 먼 미래를 보고 자율주행 시대가 오면 거기서 게임해야 되지 않나, 이런 선택인 것일까요? 한 가지 확실한 것은 사우디와 루시드의 관계는 점점 강력해지고 있고, 사우디는 돈이 준비되어 있습니다. 돈을 퍼부을 준비. 그리고 루시드는 기술력으로 발라버릴 준비. 정말로 아름다운 콤보가 아닐까 싶습니다. 그리고 피터 형께서는 킹 압둘라 대학교에서 세미나를 하였는데, 사실 저는 개인적으로 여기 계신 분들이 부럽습니다. 피터 형이 아마도 기술적인 부분에서 루시드의 기술적인 우위성에 대해서 굉장히 많이 말씀을 하셨을 것 같은데, 결국에는 여러분들이 롱텀 투자자라면 이런 내용들을 아셔야지 길게 버틸 수가 있습니다. 사실 이런 내용들을 모르면 그 어떤 것도 길게 가져갈 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이런 강의 내용들을 얼마나 숙지를 하고 있냐, 이런 것이 롱텀으로 버틸 수 있는 여러분들에게 힘을 줄 것입니다. 그렇기 때문에 루시드의 진성주주 여러분들은 이런 거 혹시 비디오 없냐, 나도 듣고 싶다, 이런 분들이 진성주주가 아닐까, 이런 분들이 워렌 버핏 할아버지가 말하는 진짜 투자자가 아닐까라고 봅니다. 왜냐하면 이것은 이제 막 시작된, 이제 막 비기닝, 이제 여러분들 레전드는 아직 제대로 시작되지 않았습니다. 사실 여러분들이 길을 걷다가 이런 차량을 보게 된다. 어떤 느낌을 가질 것 같습니까? 차만 이쁜 것도 아니고 기술적으로 우위성을 가지는데, 정말로 개인 투자자 여러분들이 매크로에 흔들린 만큼 그만큼의 가치가 없는 기업일까요? 그렇지만 현재 생산된 루시드 에어 차량들은 미국, 캐나다, 유럽에서 빛나고 있고, 여러분들은 투자자로서 정말로 궁금하지 않습니까? 루시드 에어 그래비티. 그 다음에 이 차량은 무엇일까? 이 차량은 어떠한 특별함을 가지고 있을까? 그리고 리비안의 CEO RJ 형께서는 최근에 이제 트위터도 하면서 굉장히 주가 방어에 힘을 씁니다. R1S SUV 라인도 이제 열심히 보여주고 있고, 제너럴 모터스 같은 경우에는 사실 브랜드가 너무 많습니다. 뷰익, 캐딜락, 쉐보레, GMC, 이런 것들을 조금 통일시키는 모습이 나와야 되지 않을까. 전기차 포트폴리오가 너무 많다. 현재 포드의 머스탱 마하 E, 이런 차량들도 솔드 아웃이 되는
그야말로 전기차 대란 시대. 그렇다면 이 전기차 시대에서 기술적인 우위성을 가지고 있는 기업을 왜 투자자 여러분들은 자세하게 보지 못할까요? 그리고 기아가 이제 현대랑은 다르게 조금 더 상용차에 관심을 보이고 있습니다. 이거는 아주 좋은 선택이라고 보고, 그런데 지금 한국 공장입니다. 2025년 한국 공장에서 상용차 부분을 만들겠다. 한국 기사를 살펴보니까 이제 공장이 화성으로 보여지는데, 현재 전기차 기업의 핵심은 인건비를 줄이고 공장을 최대한 자동화로 바꾸는 것입니다. 과연 현대 기아차가 이 부분을 얼마나 원만하게 잘 해결할 수 있을지. 어쨌든 전기차 시대는 이제 막 시작이 되었고, 루시드, CCIV 주주 여러분들도 계속해서 버티고 있는 상태이고, 매크로가 안 좋다라고 해서 못 버티는 것이 아닙니다. 기업의 펀더멘탈이 변했는지 안 변했는지, 성장 동력이 무너졌는지 안 무너졌는지, 여러분들은 성장주 투자에 있어서 가장 최우선으로 바라보는 관점이 무엇이라고 보십니까?